بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس انٹرنیشنل حالات و واقعات کی ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ آج آپ کے لیے ہم اسپیشل ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جب ناظرین ببر شیر بوڑھا ہو جاتا ہے تو جنگل کے دوسرے وحشی جانور اسے کھانے کو دوڑتے ہیں اور اس کے لیے اسی جنگل میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے جس جنگل کا وہ کبھی بے تاج بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یہی صورتحال امریکہ کو درپیش ہے اور اتنا وہ جنگیں پوری دنیا میں جنگیں لڑ کر اتنا تھک گیا ہے کہ اب وہ چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ 12 مطالبات لے کر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بیجنگ گئے اور 12 کے 12 جو چین نے رد کر دیے اور کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک ہی جواب دیا امریکی صدر کو، چینی صدر کی طرف سے دیا گیا ہے کہ شی جن پنگ کی طرف سے کہ جناب آپ ہمیں دشمن سمجھنا بند کریں اور تجارتی پارٹنر یعنی ٹریڈ پارٹنر سمجھیں، تو پھر آپ کی جو ساری ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ ہمیں ایک دشمن طاقت دیکھیں گے تو پھر آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن امریکہ کی مجبوری ہے کہ کس طریقے سے چین نے پوری دنیا میں جگہ جگہ جس طرح کے شطرنج کے مہرے ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے مہرے سیٹ کیے ہیں اور امریکہ کو دوڑا کر تھکا کر مار رہا ہے۔ اس کی آج بڑی ایکسکلوسیو تفصیل آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں کہ کس طرح امریکہ نے دنیا کے مختلف خطوں میں چین سے بھیک مانگی ہے کہ فلاں ایریا میں آپ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں، فلاں ایریا میں ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں، فلاں ایشو پر ہمارے ساتھ یہ بھلائی کریں تاکہ ہمارے معاملات آگے بڑھ سکیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے پر اقتصادی پابندیاں لگانے پر مجبور ہو جائے یا دنیا کے مختلف خطوں میں خاص طور پر جنوبی بحیرہ چین میں کوئی جنگی صورتحال پیدا ہو جائے۔ یعنی تھوڑی ساتھ دھمکی بھی دی ہے لیکن عملاً وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ گیا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اور ہوا یہ کہ واپسی پر پھر امریکی جو وزیر خارجہ ہے ان کو الوداع کہنے کے لیے چینی وزیر خارجہ ایئرپورٹ تک نہیں گئے، بلکہ جس وقت امریکی وزیر خارجہ کا طیارہ بیجنگ ایئرپورٹ سے پرواز کر کے واپس جا رہا تھا تو عین اسی وقت چین کی فضائیہ کے جو لڑاکا طیارے تھے وہ جو تائیوان کی جو ساحل ہے اس کے قریب اور آبنائے تائیوان میں جارحانہ جنگی پروازیں کرتے رہے۔ ایک طریقے سے میسج دیا کہ امریکی وزیر خارجہ یا امریکہ آ کر تائیوان کو ہم سے بچا نہیں سکتا اور نہ ہم ان کے کسی خوف کا شکار ہیں، نہ ان کی کسی دھمکی میں آئیں گے۔ تائیوان ہمارا حصہ ہے اور اس پر ہم کسی نہ کسی وقت قبضہ کر لیں گے۔ بڑی ایکسکلوسیو ناظرین ویڈیو ہے آج کی۔ آج وہ 12 پوائنٹ ہم آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے کہ جہاں امریکہ نے مدد کی، تعاون کی، التجا کی، ایک بھیک مانگی، سیاسی سفارتی بھیک مانگی، لیکن چین نے کہا کہ چین بھی اب ایک سپر پاور ہے، آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کریں، آپ ہمیں ایک اپنا چھوٹا ایک پارٹنر نہ سمجھیں، ہم آپ کے برابر کے پارٹنر ہیں۔ تو ناظرین یہ ساری تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین سب سے پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا امریکہ نے کہ جو آپ روس کے ساتھ جو تجارت ہے وہ محدود کریں اور جو بہت بڑے پیمانے پر سستا تیل لے رہے ہیں وہ بھی بند کریں، ہتھیاروں، جدید میزائلوں، ڈرون طیاروں کے جو پرزے ہیں وہ ان کی سپلائی بند کریں، جو خاص ایک جدید ترین ایکوپمنٹس ہیں وہ انہیں فراہم نہ کریں، کیونکہ روسی معیشت کو جب آپ سہارا دے رہے ہیں تو مغرب نے، نیٹو ممالک نے اور امریکہ نے جتنی بھی پابندیاں روس پر لگائی ہیں وہ سب ناکارہ ہو گئی ہیں، بلکہ روسی معیشت ان پابندیوں کے بعد مزید تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کا جو کرنسی ہے روبل وہ مزید مضبوط ہو رہا ہے اور امریکہ پریشان ہے کہ صدر پیوٹن کا ہم اب کیا علاج کریں، کیونکہ پیچھے سے چین نے اسے اتنا بڑا معاشی اور ٹیکنالوجی کا سہارا دیا ہوا ہے کہ روس کے لیے یہ جنگ زحمت کی بجائے ایک نعمت بن گئی ہے۔ تو سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا گیا کہ آپ روس کے ساتھ یہ جو بہت بڑے پیمانے پر تعاون کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے لگائی گئی تجارتی پابندیوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، آپ ان تجارتی پابندیوں پر عمل درآمد کریں۔ اس کا کیا جواب دیا وہ اس کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چین نے دوسرا انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ جو ٹک ٹاک ہے وہ امریکہ کو بیچ دیں، کیونکہ امریکہ اپنی سرزمین پر
अपने किसी दुश्मन मुल्क की इतनी बड़ी सोशल मीडिया ऐप बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसी हवाले से फिर चीनी सदर ने यह पैगाम दिया कि आप हमें दुश्मन समझेंगे तो आपको टेंशन ही रहेगी, आप हमें तजारती पार्टनर समझे तो फिर आपको टिकटॉक पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अमेरिका खुद जो उसकी अपना ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बाकी जितने भी हैं, व्हाट्सएप है, उनके ज़रिए लोगों की दूसरे ममालिक की जासूसी करता है। इसलिए उसे शक है कि चीन भी यही काम अमेरिका के साथ कर रहा है, टिकटॉक के ज़रिए वहाँ से डाटा इकट्ठा करता है और फिर अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन चीन इसकी तरदीद कर रहा है। इसका क्या चीन ने जवाब दिया, ये भी हम एंड में बताएंगे। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने कहा कि आप ईरान के एटमी प्रोग्राम में ताउन बंद करें, उसका आप माशी सहारा बने हुए हैं, इसलिए हमने उस पर जो भी पाबंदियां लगाई उसके एटमी प्रोग्राम पर, वो आपकी मुदाखलत की वजह से वो भी बेअसर हो गई। साथ ये भी कहा कि आप चीन ईरान के साथ तजारती ताल्लुकात भी महदूद करें, उसे असलहा और मिसाइलों के पुर्जे देना बंद करें और तेल व गैस उससे लेना भी बिल्कुल फौरी तौर पर ख़त्म करें, क्योंकि इस मशरक़ वस्ता में जो आग भड़की हुई है, इसराइल के साथ हमास की जंग जारी है, फिर इसराइल के साथ ईरान की, फिर ईरानी प्रॉक्सीज़ की इसराइल के साथ जंग जारी है। तो वो ये कहते हैं कि हमने जितनी भी कोशिश की है हमास के और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर की, वो आपकी मुदाखलत की वजह से या आपकी जो खुफिया सपोर्ट है ख़ास तौर पर ईरान को, उसकी वजह से हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। ये जनाब उन्होंने तीसरा मुतालबा पेश किया। चौथा मुतालबा ताइवान के हवाले से था कि आप ताइवान को धमकाना और इसका घेराव करना बंद करें और ताइवान को चीन में जम करने का जो ऐलान आप हर चौथे दिन करके हालात ख़राब कर देते हैं वो भी न करें। और अगर आपने ताइवान से वही सलूक करने की कोशिश की जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया है, तो फिर पूरे खित्ते में जंग छिड़ जाएगी और अमेरिका ताइवान का हर तरीके से दिफा करेगा। ये यानी एक तरीके से चीन को बराह रास्त जंग की धमकी थी। इसका बड़ा ज़ोरदार जवाब दिया चीनी वज़ीर ख़ारजा ने। पाँचवा पॉइंट नाज़रीन ये था कि आप मशरक़ वस्ता में मजमूई जो मुदाखलत है वो बंद करें। सऊदी अरब और ईरान को आप बहुत बड़े पैमाने पर अपने मुआशी और दिफाई जाल में जो फंसा रहे हैं और जदीद तरीन असलहा भी दे रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर आपने उन्हें मुआशी सहारा भी दे दिया है, जिसकी वजह से वो अब हमारे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं सऊदी अरब के साथ भी और ईरान के साथ भी। इसलिए आप कुछ पीछे हट जाएं, आप हमारे साथ ताउन करें, इसके जवाब में हम भी आपसे ताउन करेंगे जहां आप हमसे ताउन मांगेंगे। अगला मुतालबा उन्होंने किया कि साउथ चाइना सी जो जनूबी बहीरा चीन है उसमें जो मुतनाज़ा जजीरा है फ़िलिपाइन का, उसे वो आप वापस करें और फ़िलिपाइन के ख़िलाफ़ जो जारहाना बहरी सरगर्मियाँ हैं वो ख़त्म करें ताकि हमारे और आपके ताल्लुकात में कुछ ठहराव आए और कुछ बेहतरी आए इस पूरे खित्ते में। नाज़रीन, इसके साथ साथ उन्होंने एक और इल्तिजा भी की कि आप हमारे साथ कुछ मुआशी तावन भी करें और हमारे से अरबों डॉलर के बॉन्ड्स ख़रीदें और जो अपनी इकनॉमिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ उसका जो दायरा है वो बढ़ाएं। इस पर बहरहाल चीन ने कहा कि हाँ हम इस पर गौर करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमें कोई ऐसा तरीक़ाकार बताना होगा कि वो जो बॉन्ड्स हम आपसे ख़रीदेंगे उसमें जो अरबों डॉलर हम लगाएंगे वो हमारे महफूज हों। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने कहा कि आप मेक्सिको के साथ मुआशी व दिफाई ताउन को और ताल्लुकात को महदूद करें। मेक्सिको जो है, मेक्सिको में आप अपना बहुत ज़्यादा असर और रसूख बढ़ाकर अमेरिका को उसके पिछवाड़े से एक मोर्चा बंदी करके हरासा कर रहे हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है कि उसकी बगल में या उसके अकब में कोई दुश्मन मुल्क आकर बैठ जाए। तो इस पर भी चीन ने यही कहा कि आप हमें दुश्मन समझना बंद करें, आप हमें तजारती पार्टनर समझें, फिर आपको हमारा मेक्सिको में कदम जमाना भी बुरा नहीं लगेगा। नाज़रीन, हर सवाल का जवाब उन्होंने ये जब दिया तो अमरीकी दिल में जो चोर है अमरीकियों के, उसकी वजह से वो सही बात भी नहीं कर सकते, इसलिए ये भीख मांगने के अंदाज में ये मुतालबात कर रहे हैं। तड़ी भी वो नहीं लगा सकते, धमका भी नहीं सकते एक हद से ज़्यादा कि चीन बहुत बड़ी इस वक्त सुपर पावर बन चुका है और जो मुआशी ताकत तो वो है ही, अब वो बहुत बड़ी दिफाई ताकत भी बन चुका है।
नाज़रीन, ये भी कहा गया कि मेक्सिको को वो रॉ मटेरियल्स देना भी आप बंद करें जो मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि मेक्सिको से जो मनशियात बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में स्मगल हो रही हैं, उसकी वजह से जो अमरीकी नौजवान नस्ल है और जो अमरीकी मईशत है उस पर बहुत खौफनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। और इस मनशियात और असलहे की स्मगलिंग की वजह से जो अंडरवर्ल्ड है अमेरिका में वो बहुत ताकतवर होती जा रही है और अमरीकियों के लिए मसाइल बन रहे हैं, क्योंकि यही अंडरवर्ल्ड फिर जो दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं उनके साथ तावन करके सिर्फ पैसे की खातर अमेरिका के सारे राज हर चीज़, और फिर दहशत गर्दी में भी यही अंडरवर्ल्ड बहुत तावन करती है। इसलिए अमरीकी बहुत परेशान है, ख़ास तौर पर जो मेक्सिको में चीन ने मोर्चा लगाया हुआ है उससे। तो चीन ने यही इसका जवाब दिया कि जनाब आप हमें दुश्मन न समझें, अगर आप हमें दुश्मन समझेंगे तो हमारा मेक्सिको में बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करना आपको बुरा लगेगा, अगर आप हमें तजारती पार्टनर समझेंगे तो फिर इसमें आपको कोई उलझन नहीं होगी। नाज़रीन, दुनिया के मुतनाज़ा खित्तों में भारी सरमायाकारी बंद करें, BRI और CPEC के हवाले से ये एतराज़ किया गया और साथ ही ताउन मांगा गया और ये कहा गया कि जनाब CPEC प्रोजेक्ट और BRI प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से आप अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत भारी सरमायाकारी कर रहे हैं। ये मुतनाज़ा खित्ता है, इसलिए अगर आप वहाँ पर सरमायाकारी करेंगे तो अमेरिका अफ़गानिस्तान को जिस तरह मजबूर करके मुआशी पाबंदियाँ लगाकर अपने आलमी एजेंडे की तकमील के लिए या जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुतालबात हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से या दूसरे हवालों से अफ़गानिस्तान को मजबूर करेगा। लेकिन अगर वो मुआशी पाबंदियाँ फिर कारगर नहीं होंगी कि अगर चीन जाकर वहाँ सरमायाकारी शुरू कर देगा जिस तरह से चीन ने शुरू कर रखी है। इसी तरह उसने पाकिस्तान के हवाले से भी ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ये हमारे दायरा असर का मुल्क है, पिछले 75 बरसों से आप उसको बहुत बड़ी तरीके से अपने मुआशी चुंगल में फंसा रहे हैं और उस मुआशी चुंगल में पाकिस्तान को फंसाना बंद करें और CPEC प्रोजेक्ट को जिस बड़े पैमाने पर आप लॉन्च करना चाहते हैं उसे महदूद करें, क्योंकि अमेरिका को इससे तशवीश है। ये जनाब एक और मुतालबा किया गया, और भी बहुत से मुतालबे किए गए, लेकिन जो मेन बड़े अहम हमारे से मुतल्लिक़ मुतालबात हैं वो यही थे। इसके जवाब में चीन ने तमाम मुतालबात या जो खुफिया धमकियां थी या जो भीख मांगी गई थी सारी दरखास्तें रद्द कर दी और सिर्फ एक लफ्ज़ उसके जवाब में कहा कि जनाब आप जा सकते हैं, यानी हम इनमें से किसी एक बात तक नहीं करना चाहते, मास्वाए जो अगर आपने डायरेक्ट बॉन्ड्स वाली बात की है उस पर हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी भी शराइत होंगी। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि हम ये पसंद नहीं कर सकते कि किसी भी मामले पर दुनिया का कोई मुल्क, भले वो अमेरिका ही क्यों ना हो, वो हमें डिक्टेशन दे, क्योंकि एक सॉवरन कंट्री है, सुपर पावर है दुनिया की चीन, इसलिए ये चीन के लिए मुनासिब नहीं है कि दुनिया की कोई और ताकत आकर उसे डिक्टेशन दे। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इक़्तिदार आला पर ये हमला है, आपकी ये तजावीज़, इसलिए हम आपको दुनिया की चूँकि अकलौती सुपर पावर तो हम मानते नहीं हैं, इसलिए हम आपसे किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं ले सकते। हाँ, आप किसी और को जाकर ये धमकियाँ दें। चीन खुद एक बड़ी आलमी ताकत भी है, मुआशी ताकत भी है, एक आज़ाद मुल्क है, इसकी खारजा पॉलिसी भी आज़ाद है और हमने किसी मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हों, चीन के साथ, ईरान के साथ कैसे हों, पाकिस्तान, मेक्सिको, किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ, सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे, आप उनमें आकर मुदाखलत न करें। नाज़रीन, ईरान की मदद और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आपको अगर एतराज़ है कि इससे खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है, तो इसराइल की मदद और इसराइल के एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका जो ताउन कर रहा है इस पर फिर हमें एतराज़ है। आप इसराइल ने कितना जुल्म किया है गज़ा में, उस सारी पूरी डिटेल फिर चीन ने पूरी डिटेल के साथ जो इसराइल की जुल्म सितम है गज़ा में और पूरे खित्ते के अमन को तबाह बर्बाद करने में, वो सारी एक एक तफसील बताई और कहा कि जनाब आप हमें तो सबक पढ़ाने आ गए हैं, आप खुद अपनी अदाओं पर भी तो गौर करें। तो फिर खामोशी छा गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन के बारे में कहा जाता है कि वो चुप कर गए। रूस से तजारत के हवाले से जवाब दिया कि रूस की वजह से हालात ख़राब नहीं हैं, यूक्रेन की वजह से हालात ख़राब हुए हैं। आप यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते थे और रूस का घेराव करना चाहते थे और इसको आपने हथियार दिए और इतने बड़े पैमाने पर आपने जंगी इमदाद दी है।
اگر وہ آپ جنگی امداد نہ دیں اور اسے نیٹو میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرتے تو یہ جنگ ہونی ہی نہیں تھی۔ اور اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، آپ آج یوکرین کو ہتھیار دینا بند کر دیں، کل یہ جنگ بند ہو جائے گی۔ تو اس پر بھی انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑ گئی کہ کسی ایک بات پر بھی چین ان کے دھونس اور دھاندلی میں نہیں آ رہا تھا۔ تائیوان کے معاملے پر چین نے کہا کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے، ہماری شاہ رگ ہے، ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ تائیوان کے ایشو پر امریکہ نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی تو جنگ پھر تائیوان تک محدود نہیں رہے گی۔ بہت خوفناک دھمکی ناظرین، جسے سن کر پسینہ آ گیا امریکی وزیر خارجہ کے ماتھے پر۔ ذرائع یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جنگ اگر آپ ہمیں دھمکائیں گے کہ آپ تائیوان کی مدد کریں گے اور تائیوان کے لیے ہر طرح کا خطرہ مول لیں گے، اس کا مطلب یہ آپ چین پر حملہ کریں گے۔ اگر آپ چین پر حملہ کریں گے تو پھر جو پورے خطے میں امریکی اڈے ہیں ان پر جوابی حملہ ہوگا، اور اگر چین کی سرزمین کو امریکہ نے نشانہ بنایا تو اس کے جواب میں پھر ہم امریکہ کی سرزمین کو نشانہ بنائیں گے۔ تو ناظرین اب دیکھیں کہ کس حد تک ان مذاکرات کے دوران صورتحال کشیدہ بھی ہوتی رہی۔ یہ ایک طریقے سے سیدھی سادھی تیسری عالمی جنگ کی دھمکی تھی، اور جس دھمکی کو چین نے قبول کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں، آپ کریں تائیوان کے دفاع کے نام پر چین پر حملہ کر کے پھر دیکھ لیں، پھر ہم جواب میں آپ کو کیسا حملہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین ٹک ٹاک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کے خدشات بے جا ہیں، یہ معاملہ امریکہ کی عدالت میں ہے، جو امریکی عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن ہم اس کو بند کر دیں گے، ہم امریکہ کو نہیں بیچیں گے۔ بڑا زوردار جواب دیا، اور یہاں تک انہوں نے کہا امریکیوں سے کہ بھئی آپ بلکہ اپنی حدود میں رہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ غیر مشروط ہوگی۔ چینی وزیر خارجہ وان یی جو ہیں امریکی وزیر خارجہ بلنکن کو پھر سی آف کرنے بھی ایئرپورٹ پر نہیں گئے، اور جس وقت امریکی وزیر خارجہ واپس جا رہے تھے تو چینی جنگی جہازوں اور لڑاکا طیاروں نے آبنائے تائیوان پر جارحانہ پروازیں شروع کر دیں، اور فوری طور پر آپ کو پتہ ہے کہ پھر تائیوان شور مچاتا ہے، فوراً واشنگٹن میں کال کرتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ پھر ان کے جنگی جہاز آ گئے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس پر تبصرہ کیا کیا ہے جو بحر الکاہل میں امریکی کمانڈر ہیں امریکی فوج کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی چین جو ہے وہ جنوبی بحیرہ چین میں ہمارے ساتھ بوائلنگ فروگ اسٹریٹجی سے کام لے رہا ہے۔ بوائلنگ فروگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے اس کی ہم تفصیل آپ کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کچھوے کی رفتار سے اپنی طاقت کو مسلسل بڑھا رہا ہے اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا، اور پھر ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ جب ہم بالکل ہی زیرو ہو جائیں گے اور وہ بہت بڑی طاقت میں چلے جائیں گے۔ تو بوائلنگ فروگ اسٹریٹجی ناظرین یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ جو مینڈک ہے، فروگ یعنی کہ جو مینڈک ہے، اگر آپ اسے ابلتے ہوئے پانی میں پھینکیں گے تو گرم پانی میں یعنی فل، تو وہ جمپ مار کر باہر نکل جائے گا اور زندہ بچ جائے گا، لیکن اگر آپ اسے ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے اور اس کو چولہے پر رکھ کر آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کریں گے تو پھر وہ باہر نہیں جائے گا۔ وہ پہلے فیل کرے گا کہ نہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پانی ہلکا ہلکا گرم ہے، تھوڑا تھوڑا گرم ہو رہا ہے، لیکن پھر جب وہ اتنا زیادہ گرم ہو جائے گا تو اس وقت تک اس کی طاقت جواب دے چکی ہوگی، اور پھر جب وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا تو اس وقت تک پھر اس کے لیے جمپ مار کر باہر نکلنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ وہ کمزور ہو چکا ہوگا اور پھر وہ وہیں مر جائے گا۔ تو یہ امریکی جو بحر الکاہل میں امریکی افواج کا جو کمانڈر ہے، یہ آج اس کا تازہ ترین بیان آیا ہے کہ چین جنوبی بحیرہ چین میں ہمارے خلاف بوائلنگ فروگ اسٹریٹجی سے کام لے رہا ہے، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں امریکی، کہ آہستہ آہستہ چین کی طاقت اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اگر ہم نے فوری طور پر اس کا جواب دے کر اس سلسلے کو نہ روکا، یعنی کوئی جنگ نہ چھیڑی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر ہم اس خطے میں ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔